ஆளுமைகள் யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல நான் ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் அப்புறம் ஒரு வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கொள்றேன். முதல்ல இன்னைக்கு எங்களோட காலேஜ் ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி காலேஜ் ஃபார் விமன் MIT-யோட கொலாப் பண்ணி we have given டீச்சர்ஸ் அவார்ட் செரிமனி நடத்தணும். மெயினா ஆசிரியர்கள் அது மட்டும் இல்லாம பிசினஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்காக இந்த அவார்ட் செரிமனி நடத்தணும். ஸோ மோர் தென் 80 பிசினஸ் மென் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் விமன் டீச்சர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே நாங்க இங்க அவங்க ஊக்குவிக்க விதமா நாங்க அவார்ட் கொடுத்தோம். சோ எங்க காலேஜ் MIT லண்டனோட ஒரு கொலாபரேஷன்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷமா இதை நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சோ மேலும் நாங்க இதை பண்ணுவோம். சோ எங்களுக்கு யூடியூப்ல சேனல்ல வீடியோவை எடுத்து கொடுத்த ஆளுமைகள் சேனலுக்கு ஒரு நன்றி. தேங்க்யூ. Good afternoon. On behalf of our management, staff and students, I extend a very, very warm welcome to all the dignitaries on the dais and all the dignitaries of the dais. A very good afternoon and extremely a warm welcome to all of you all. This is an award function in collaboration with MIT. Very grateful to MIT to collaborate with us for this function. To honor the teachers of school. Maybe you all must be thinking this is a promotional activity for a college. Yes, it may be one of the reasons. But the key reason is, believe me, my colleagues, is to honor you all for the great work you people do. I may be the principal of a college, but what I am here today is solely because of my school teachers. So nobody can come on par to the teachers who taught us from primary to the day we walk out of the school. We may be college teachers, but we just enhance their capability and their job skills. But you are the people who make them what they are. So in gratitude, we want to honor you all, and that is why the celebration is happening today. So from the bottom of my heart, I'm thanking all the principals and teachers for being a principal and a teacher in a school and making the life of a student so wonderful so that they're able to lead their life holistically. Thank you so much, all of you all. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. Hello. Good evening. I'm not able to hear. Let us have little bit of energy, please. Please, bit of energy, please. Good evening, everyone. Thank you. Good evening to all respected guests, dignitaries on the stage, off the stage. As usual, like everyone has already told, I am repeating the same. I'm very much honored to be here, and thank you for the opportunity by Krishnaswamy College and the management. Thank you so much. Thank you, Principal Ma'am. Thank you, Professor Darren Ma'am, for inviting us. Thank you, sir, for coming here. Thank you, KK. Thank you, Ma'am, Nalini Ma'am, for joining us. Thank you so much. I am Bhuneshwari, coming from Bangalore, and my company representing is MIT Square. We actually, as MIT Square, not only into education, we are into innovations, research, and educational communities to build opportunities to growth, skills, and global exposure. MIT-Square is committed not only to the education and innovation, but also encouraging the women forward as leaders. Maybe you can be a teacher, or you can be a small entrepreneur or a homemaker, but what we feel as a MIT Square is every woman should be a financially independent. So for this, like, I have one kutti story. குட்டி ஸ்டோரினா இது கதையல்ல நிஜம்.
recently what happened is I have been, my mother was sick and I used to take her, to the hospitals. Hospitals as usual, like doctors will check, and to get the report, we need to wait for a long time. So as I was waiting, in the waiting lounge, I met a lady, and she and her daughter were almost in a arguing type. I think the girl wanted something, and the mother could not. She is actually convincing. அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து முடியாது அப்படின்ற மாதிரி. Then I become little curious. Then the judgment came to me, like தெரியும்ல, as usual நம்ம பேசிட்டே இருக்கும்போது நம்மளையும் வந்து கூட சேர்த்துப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி she said, பாருங்கம்மா, இந்த பொண்ணு வந்து நாங்களே கஷ்டத்துல இருக்கோம், இப்போ வந்து அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை, இவங்க வந்து எனக்கு வந்து பர்த்டே நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு இருக்கு, அதுல வந்து துணி கேட்கறாங்க, ட்ரெஸ் கேட்கறாங்க, it is going to become 600 to 700 rupees. So I will not be able to pay that kind of this one, but she is not listening. So I also felt so sad. Then I was just asking, say உங்களோட என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கம்மா அப்படின்னு கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து சொன்னாங்க, நாங்க வந்து ஏதோ ஒரு கிளவுட் கிச்சன் மாதிரி ஒரு லேடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஹஸ்பண்டுக்கு உடம்பு சரி இருந்ததுனால, லைக் நான் நிறைய லீவ் எடுத்துட்டு இருந்தனால, லைக் என்னை வந்து வேலையில இருந்து அனுப்பிட்டாங்க வெளியில, அதனால என்கிட்ட இப்ப பணம் இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஓ அப்படிங்களா, சரி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, she was telling like எனக்கு வந்து கேக் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பேக் பண்ணுவேன் மேம், ரொம்ப நல்லா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா. நான் சொன்னேன், கேக் பண்ண தெரியும் அப்படிங்கிறீங்க, இதையே நீங்க வந்துட்டு வீட்லயே இருந்து பண்ணலாம் இல்லையா, எதுக்காக நீங்க வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் ஒர்க் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு. Then she was really surprised, எப்படி நானே பண்ண முடியும் அப்படின்னு. Then I gave her some bit of inputs and other things, and she became very happy. சரி, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஓகே அப்படின்னு என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சாங்க. Then I started guiding whatever I knew. Then அவங்களோட இதை வந்து ஸ்டேட்டஸ்ல எல்லாம் போட்டு, then she started doing 1 or 2 cake, baking for her daughter-ஓட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, ஸ்கூலுக்கு, ப்ரொஃபஸர், டீச்சர்ஸ், not professor, I mean teachers and all. Like then it became very popular because she was just highlighting that on the status, and she got a very good orders. Then she became very independent. What I'm trying to tell is, even a small thing, you can become financially independent instead of depending on others. That is what I'm trying to tell. So every woman should be independent financially, not to depend on your father, not to depend on your brothers, not to depend on your husband, not to depend on your son. This is what we are trying again and again in every event we are telling this. Please do not depend on others. உங்களுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கும், யூனிக் ஒரு உண்மை, ஒரு ஆற்றல் இருக்கும் உங்ககிட்ட, அதை நீங்க தான் வெளிப்படுத்தணும். அது வந்து யாரோ சொல்லியோ இல்ல அனுமதிக்கணும்னு நீங்க இது பண்ணக்கூடாது. So you have to come out of it, and you have to start your own business. And today, when I spoke to her a couple of days back, that is before coming here, and she was very happy. அம்மா வந்து நீங்க சொன்னது ரொம்ப நல்லதாச்சு, நான் வந்து டிசம்பர்ல வந்து எனக்கு ஒரு எக்கச்சக்க ஆர்டர் ஆயிடுச்சு, அது என்னால பண்ண முடியாது, என் சிஸ்டர் இன்லாவையும் என் டாட்டரையுமே சேர்த்து பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. See, I empowered her and she is empowering the other women. This is what we need in the society. பெண்கள் வந்து ஒரு பெண் முடிவு செய்தால் அவள் வாழ்க்கையும் மாற்றுவாள், அவள் குடும்பத்தையும் மாற்றுவாள், ஏன் சமூகத்தையும் மாற்றுவாள். You can give applause now, yaar. Okay. So this is what, see, she's taking her sister-in-law as a partner because she could not, fulfill the orders. So this is how it grows, the business grows. Now she wants to go to the next level, she wants to brand a cake and other pastries. What a nice, she's not even educated, just 8th standard and 9th standard. She can stand on her own leg. So this, really makes me so very happy. So, and today, as we honor you incredible women, let us remember these awards are not just trophies. They are symbols of courage. And I truly believe the next great leaders, entrepreneurs, and change makers are our own society. And the people sitting right here in this room, let us rise, let us support each other, let us build a future where every woman is confident, independent, and unstoppable. Thank you once again for giving me this opportunity, and congratulations to all amazing women for our awardees here. Thank you once again. Good evening to all. Respected dignitaries on the dais and Rotarian LNSP Ravi Ramaswamy sir, JJ sir, and Principal Madam, and respected Bhuvneshwari Madam. I'm extremely thankful to all of you for having invited me here
and I'm grateful to you all for inviting me today for this to be as a chief guest today. And it's truly a privilege to stand before you on this wonderful occasion of the Teachers Award for Excellence and Women Power India Awards 2026. விமன்னாலே ஒரு பவர் தான் ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த பவரை வந்து இன்னைக்கு இன்னும் பவர்ஃபுல் ஆக்குறாங்க இந்த காலேஜ்ல. And today it's not just a regular celebration, it's a celebration of women's strength, knowledge, leadership, and the transformative power of education. India has always believed in fundamental truth. Woman is empowered, in a family is a family empowered. When families are empowered, the nation is empowered. The story of women in India is a story of courage and transformation. There was a time in living memory when education for women was rare and opportunities were limited. But history has been rewritten because of the visionary individuals who believed that women education could transform society. One such remarkable pioneer was Savitribai Phule, one of the India's first female teachers and a champion of women's education. At a time when educating girls was opposed by society, she courageously opened schools for girls and dedicated her life to spreading knowledge. She believed that education is the most powerful force that can break barriers and create equality. Because of such வீராங்கனைகள் இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு நீங்கள்லாம் இவ்வளவு தூரம் நல்லபடியா வர முடியாது, நம்மலாம் இன்னைக்கு நிக்க முடியாதுங்க. Today I am standing before you only because I could get good education from my school teachers and my college professors. And 40 years before, when girls were not doing, they were only stopping their education by 10th. When they were stopping their education by 10th standard and 12th standard, the most difficult course, chartered accountancy course, I could do. And because I could take up such a challenging profession, today I'm able to stand before you. So I'm extremely thankful to all the teachers who has mentored so many leaders here in our nation today, and all the credit goes to the teachers who have mentored them. Today, women are leading in science, finance, governance, entrepreneurship, education, and social development. They were not just participants in progress, they are drivers of progress. But behind every successful woman, there is often a teacher who believed in her. A teacher does not merely teach lessons from textbooks, a teacher awakens curiosity. A teacher builds confidence. A teacher inspires young minds to dream beyond limitations. This is why the Teachers Award for Excellence is so meaningful. It recognizes those ordinary educators who dedicated their lives to shaping minds, nurturing talent, and building the leaders of tomorrow. A great teacher does not simply create successful students. A great teacher creates confident individuals and responsible citizens. Friends, empowerment is just not about personal success, it is about giving back to society. In this context, organizations that work towards social upliftment play a crucial role. One such initiative is Infinite Seva, which I am heading as a chairperson, where we have taken a lot of work in the rural development of Tamil Nadu. And we have also taken up revival of Nitya Pujas in all the abandoned temples of Tamil Nadu, where our civilization has started only around the temples. And so now, because that is declining, we have again started all the temples to be revived for the Nitya Pujas, and we have completed 120 temples, revival of Nitya Pujas of abandoned temples in Tamil Nadu. And this has the ecosystem. Now we are also taking up villages around the temples for rural development, where we are bringing a lot of support system to all the villages, like empowering women, by we have distributed more than 1,200 sewing machines to them, and we are also bringing more than 100 e-Seva centers in the villages for their facilitation. And we have taken up
solar lights to be put in the villages, and temple ponds to be cleaned up. So many such areas, many such good things, or where it is going to be a support structure for the rural development of Tamil Nadu villages. And my humbly request all teachers and principals to please tell all the students to take up some social cause which will be helpful to the society, and that is the primary thing which is going to develop our society as a whole. So if each and every student can participate in any such social causes according to their interest. Ponamaro, I was in the Vivekananda College. So the same thing, they were all asking, how do we need so much of money or something for us to take up social cause? No, you only require your large-heartedness and interest to do much more beyond yourself. So anything and everything which inspires you should be given back to the society, which will have a cascading effect to everybody. It will take to everybody, and that's how our society can grow an inclusive growth. So I request, my humble request to each and every principal and every teacher here to advocate the students to take up some social cause of meaningful nature which helps the society to grow at large. In this context, the spirit behind such initiatives reminds us that true success is not measured only by achievements, but by how much we are contributing to the well-being of others. So I once again thank the principal and management of Krishnaswamy College for Women for giving me this opportunity to stand before you. Thank you so much. Hello. 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 So, மா உண்டு, கோள் சொல்லுண்டு, செயல் உண்டு, பூ உண்டு, தேன் உண்டு, நீர் உண்டு, நெருப்பு உண்டு, குடி உண்டு, குடிகாக்கும் படை உண்டு, பால் உண்டு, பால் உண்டும் போதே பகத்துண்டு, மக்கள் சமதர்ம தோற்றம் உண்டு, மலை உண்டு, கோட்டை உண்டு, மலைக்கோட்டை வாழ் அன்பின் நெஞ்சங்கள் உண்டு, கிருஷ்ணசாமி காலேஜ் உண்டு, டாக்டர் அனிதா உண்டு, எங்கள் பேரழகி புவனேஸ்வரமியும் உண்டு, என்றும் மார்க்கண்டேயன் கேக்கையும் உண்டு, விடாமுயற்சி திரு நளினி மரமும் உண்டு. இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து பவர்ஃபுல் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு அன்பான அன்பு வணக்கங்கள். அப்பா, உங்களுக்கு எல்லாம் கைத்தட்ட தெரியுமா? சரி, நான் படுத்து கைத்தட்ட சொல்லாமே நினைச்சேன். ஆக்சுவலா இப்படி எல்லாம் கைத்தட்ட சொல்லாமே. சோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா ஒரு சின்ன பொதுநலத்துல ஒரு சுயநலம், ஒரு சுயநலத்துல பொதுநலம் வாங்க. புவனேஸ்வரி மேடம்கிட்ட எப்பவுமே நாங்க நோ சொல்ல முடியாது. சோ அவங்க போன் பண்ணி கேட்டோன்னே, ரவி சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு, நீங்க வந்துடுறீங்களா அப்படின்னு. என்ன ஈவெண்ட் ஏது எதுவுமே கேட்கல. நான் கேட்டேன்னா தப்புக்கல, ஓகே மேடம் அப்படின்ட்டேன். இப்பதான் இங்க வந்து பார்த்த பிறகு தெரியுது அவார்ட்ஸ் எல்லாம் டீச்சர்ஸ்க்கு கொடுக்குறோம்னு. பொதுவாகவே டீச்சர்ஸ்னா எல்லாருக்கும் பயம். ஓகே மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போறோம். இங்க நிறைய பேர் உங்க பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் ஓகே சொல்லுவீங்களா? ஓகே சொல்லுவீங்களா? யா, இட்ஸ் சம்திங் லைக் தட். சோ பெண்களை பத்தி பேசணும்ங்கிற போது ஒரு 200 வருஷமாவே உங்க எல்லாரையுமே நாங்க வீட்டுக்குள்ள பூட்டி வச்சுட்டோம். சம்திங் ஃப்ரம் தி மென்ஸ் வேர்ல்ட். உண்மைதான். பட் எல்லா மதத்திலயும் இது ஒண்ணு விதிவிலக்கு இல்ல. எல்லா மதத்திலயுமே உமன்ஸ் நாங்க ஒரு 200 வருஷமாவே பின்தங்கி தான் இருக்காங்க. பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் 2026ல நான் பெண் விடுதலை, பெண் சுதந்திரம், பெண் விடாமுயற்சி, பெண்ணுக்கான இலக்கணம் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தோம்னா it is absolutely irrelevant, because you are the most successful woman and I am speaking in front of the most powerful woman. ஒத்துக்கிறவங்க நல்லா கை தட்டலாம். எஸ், உங்களுக்காண்டே கை தட்டலாம். இத எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, வாழ்க்கையில நம்ம பிறந்தது வாழ்றதுக்கா ஜெயிக்கிறதுக்கா? மேம் என்ன நினைக்கிறீங்க? வாழ்றதுக்கா ஜெயிக்கிறதுக்கா? The beautiful lady in the front. Both. So எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில நம்ம பிறந்தது வாழ்றதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? கை தூக்குங்க. ரைட், ஓகே. எத்தனை பேர் நம்ம வாழ்க்கையில பிறந்தது ஜெயிக்கிறதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அவங்க ஒருத்தங்க நிக்கிறாங்க பாருங்க. யா. So my word of request for the women entrepreneurs, for the powerful entrepreneurs of the day, my request,
வாழ்க்கையில நம்ம பிறந்தது வாழ்றதுக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கெல்லாம் தவிர உண்மையை சொல்லணும்னா வாழ்க்கையில நம்ம பிறந்தது கொண்டாடுறதுக்கு. இட் இஸ் ஜஸ்ட் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் லைஃப். கைத்தறல் தட்டுங்க சார், தட்டுங்க. Women's needs to be celebrated. அதுதான் என்னோட ஒரு ரிக்வெஸ்ட். ஆக்சுவலா இது எப்படி எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 கோடி அணுக்கள்ல நம்ம ஜெயிச்சு தான் அந்த உலகத்துக்கு வரோம். ரைட்டுங்களா? மார்க்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் இல்லைங்களா? அதனால மார்க்க வச்சியும் நம்ம தகுதி பிரிக்க வேண்டாம். அப்ப உண்மையான விக்டரினா எது? உண்மையான சக்சஸ்னா எது? அதாவது பாரதி சொல்லுவார், அதாவது இம்மை பயங்குமால் ஈய குறைவென்றால் தம்மை விளங்குமால் தாமுடா கேடென்றால் எம்மை உலகத்தில் மம்மர் அறுக்கும் மருந்து அப்படின்றார். அப்படின்னா என்ன? the best medicine in the world வந்து giving தான். எப்படி? the best medicine in the world is giving. என்னத்தை கொடுக்கணும்? விட்டு கொடுக்கணும், அன்பை கொடுக்கணும், சொல்லி கொடுக்கணும். அதாவது பெரிய பெரிய டீச்சர்ஸ் இந்த ஃப்ளோர் இங்க இருக்கீங்க, நீங்க கத்து கொடுக்குறீங்க. நான் ஐ விஷ் யூங்க from a bottom of my heart. அதாவது எவ்வளவோ முன்னேற்றங்கள்ல இருக்கலாம், ஆனா the powerful woman. மேடம் ஆரம்பிச்சும் போது அதான் சொன்னாங்க, 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன டஃப்பான ஒரு சப்ஜெக்ட் சிஏ யாரெல்லாம் எத்தனை பேர் டிஸ்கரேஜ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தெரியும் இல்ல? உன்னால முடியாதுன்னு. ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி டஃப்பான சிச்சுவேஷனுக்கு மேடம் எடுத்த முடிவு தான் காரணம். தோழிகளே, இந்த முடிவுங்கிறது, அதாவது இந்த டிசிஷனுங்கிறத கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் என்னோட ரிக்வெஸ்ட். அப்ப இன்றைய காலகட்டத்துல the powerful women of 2026க்கு நம்ம என்னத்தை கொடுக்கணும், ஆண் வர்க்கத்துல இருந்து என்னத்தை கொடுக்கணும், கேட்கவே ஒத்துப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். என்னத்தை கொடுக்கணும் நாங்க நினைக்கிறோம்னா, உங்க வாழ்க்கையில எல்லாமே திணிக்கப்பட்டது. நீங்க என்ன ட்ரெஸ் போடணும்னு திணிக்கப்பட்டது, நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல சேரணுங்கிறது திணிக்கப்பட்டது, நீங்க எந்த காலேஜ் போகணுங்கிறது திணிக்கப்பட்டது. உங்க முடிவுகளே நீங்க உங்களை எடுக்க விடல இல்லைங்களா? சோ நீங்க யார கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் திணிக்கப்பட்டது, நீங்க என்ன படிக்கணும் திணிக்கப்பட்டது, நீங்க எங்க வேலைக்கு போகணும் திணிக்கப்பட்டது. உண்மையா இல்ல? உண்மையா இருக்கிறவங்க கை தட்டலாம். ஏன் உண்மையா? சோ பெண்களுக்கு இப்போ இந்த 2026ல இன்றைய காலகட்டத்துல முடிவெடுக்கிற சுதந்திரத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதுதான் எங்க சைட்ல இருந்து உள்ள ரிக்வெஸ்ட். கண்டிப்பா நிச்சயமா எல்லாம் அந்த இறைவன் ஆசீர்வாதத்தால் நிச்சயமா பவர்ஃபுல் உமன்ஸ் லைக் அனிதா மேடம், நம்ம பிரின்சிபல் அனிதா மேடமோட கேரியர் growth சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட ஃபேமிலி, அவங்களோட பிராட் அப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஃபுல் ஆர்மி ஃபேமிலியா நமக்கு அப்படியே எந்திரிச்சு தப்பக்கல் எடுத்துட்டு சல்யூட் அடிச்சுட்டு எஸ் மேம் ப்ரொபோசிங் மேம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே தோணுச்சு எனக்கு அனிதா மேடம் பார்க்கும்போது. சோ அதனால இன்றைய காலகட்டத்துல உங்க பெண்களுக்கு, உங்க ஜூனியர்ஸ்க்கு, உங்க தோழிகளுக்கு முடிவெடுக்க சொல்லி கொடுங்க. ரைட்டுங்களா? அவங்க ஆசைய ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்க. அவங்க பேஷன்ல கொஞ்சம் ஆக்ஷன் வச்சுக்க சொல்லுங்க. இது நான் ஒன்னும் புதுசா சொல்ல. 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் நளினி மேம் அந்த முடிவு எடுத்தாங்க. அந்த முடிவு எடுத்து ஒரு ஆக்ஷன் வச்சாங்க. அந்த ஆக்ஷனோட கொஞ்சம் பேஷன் வச்சாங்க. இன்னைக்கு அவங்க வந்து டைரக்டர் ஆஃப் கனரா பேங்கா இருக்காங்க இல்லையா? சோ எங்கேயுமே எடுத்துக்காட்டு வேண்டாம். நீங்க வந்து உங்களோட பேஷனையும் உங்க ஃபேஷனையும் நீங்க கரெக்டா முடிவு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஏன்னா as a woman entrepreneur, as a woman society-யா அதுல மட்டும் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா, நாளை நமதை ஜெயந்த், வாழ்க தமிழ், வளர்க இந்தியா. இவ்வளவு எனர்ஜி இருக்குது இல்லையா? ஒரு குட்டி ஸ்டோரி, மேம் சொன்ன மாதிரி ரியல் ஸ்டோரி கிடையாது, பட் ஒரு ஸ்டோரி. ஓகேவா? இந்த ஸ்டோரி வந்து வழக்கமா குட்டி ஸ்டோரி அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் விஜய் தான் ஞாபகம் வரும். விஜய் ஸ்டைலி சொல்றோம். ஓகேவா? ஒரு குட்டி ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரியில வந்து ஒரு அம்மா ஒரு ஐடி போறாங்க. அந்த ஐடி வேலைக்கு போயிட்டு இன்டர்வியூக்காக போறாங்க. என்னன்னா தரையை துடைக்கிற வேலை தான், ஃப்ளோர் கிளீனிங். ஒரு ஐடில கூப்பிடுறாங்க. சரி போயிட்டு இந்த மாதிரி செலக்டட். கடைசியா அங்க இன்டர்வியூ கேட்கிறவரு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு மெயில் ஐடி இருக்கா, நாங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து மெயில் ஐடி அனுப்பிச்சிடுறோம். அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. அப்ப நமக்கு இந்த மெயில் ஐடிலாம் தெரியாது.
நமக்கு தெரிஞ்சதுல இந்த ஃப்ளோர் கிளீனிங் தொடங்கிறது இது மாதிரி வேலைகள் தான். அதனால இதெல்லாம் தெரியாது. அப்படின்னா நீங்க வந்து செலக்ட் ஆக முடியாதுங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஐடி நிறுவனம். இங்க வந்து உங்களுக்கு மெயில் ஐடிலாம் இல்லை அப்படின்னா நாங்க செலக்ட் பண்ண மாட்டோம். இந்த மாதிரி ஒரு வருத்தம். இது பெரிய ஐடி கம்பெனி நல்லா சொல்லுங்க, வெளியே போயிட்டு ஐடியில ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இருந்தாலும் வராங்க, வாய்ப்புகள் மிஸ் ஆயிடுச்சு வராங்க. கையில ஒரு 200 ரூபாய் இருக்கு, ஒரு மார்க்கெட் வழியா வராங்க. யாரும் கதை கேட்டு தூங்கக்கூடாது, ஓகேவா? மார்க்கெட் வழியா வராங்க. வரும்போது அங்க இருக்கிற காய்கறிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்குறாங்க. ஒரு கவர்ல போட்டு அந்த காய்கறிகளை இவங்க விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் காய்கறிக்கு ஒரு 10 ரூபாய் அதிகமா வச்சு விற்கிறாங்க. அதுல ஒரு ப்ராஃபிட் வருது. மறுபடியும் அதே வேலையை மறுபடியும் பண்றாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் தொடர்ச்சியா பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. கடைசியில வந்து ஒரு ஏரியால வந்து ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் விற்கிறாங்க. பெரிய லெவல்ல வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய பிரான்சைஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. வேற லெவல்ல இவங்க பிசினஸ் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து பேங்க்ல இருந்து வராங்க, இவங்களை மீட் பண்ணோம், மேடம் மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ எல்லாமே கேட்டுட்டு, மேடம் உங்களோட மெயில் ஐடி அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க. இந்த அம்மா சொல்றாங்க, இல்லைங்க எனக்கு மெயில் ஐடி எல்லாம் கிடையாது, எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அந்த பேங்க்ல இருந்து வந்துருங்க, இது தெரியாமலே இவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரங்களா ஆயிட்டீங்க, இவ்வளவு பிசினஸ் வச்சுட்டீங்க, உங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி இந்த மெயில் ஐடி இதுல வேற லெவல்ல போயிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பதான் அந்த அம்மா சொல்றாங்க, இந்நேரம் இந்த மெயில் ஐடி இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் இந்நேரம் ஒரு கம்பெனில ஐடி கம்பெனில தரையை போடுகிற வேலைதான் பண்ணி விடுறேன். ஆனா இன்னைக்கு அதெல்லாம் தெரியாததுனாலதான் இவ்வளவு பெரிய நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறேன். இதுல இருந்து ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒரு மோட்டிவேஷன் சொல்றேன். என்னன்னா, சில நேரங்கள்ல சில வாய்ப்புகள் தவறு போகுதுன்னா ஐயோ வாய்ப்புகள் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படி இருந்துடக்கூடாது. அடுத்த வாய்ப்புகள் என்ன உங்களுக்கு தேடி வருதோ அதை பண்ணி பாருங்க, வாழ்க்கையில ஜெயிக்கலாம். ஓகே, கேட்காம வருது சார். நீங்க கூட பராசக்தி படத்துல சிவாஜி பேசுறவர் பக்கமா பேசிட்டீங்க வசனம். நான் ஒரு ஐயோ என்னடா பேசிட்டு. ஓகே, இந்த நேரத்துல ஓகே விஜய் சொல்றாரு, அவர் ஸ்டைலே சொல்றேன். நெஞ்சில் குடியிருக்கும் குட்டி குட்டி நண்பர்களுக்கும் நம்பிக்கைகளுக்கும் எல்லாருக்குமே நம்மள பிடிச்சு போச்சு அப்படின்னு நினைச்சீங்க. வாழ்க்கை கொஞ்சம் போர் அடிச்சிடாது. ஒரு சில பேருக்குலாம் நம்மள பிடிக்காம அப்படி நிறுவனம், அப்பதான் வாழ்க்கையில சூப்பரா வர முடியும். இந்த நேரத்துல MIT ஸ்கொயருக்கு சார்பா வந்து உட்கார்ந்து இங்க இருக்கிற காலேஜ் வந்து ஓகே நீங்க பண்ணிக்கீங்க, நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. உங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே சார், உங்களுக்கும் பக்கமா தமிழ்ல வசனம் பேசுனீங்க, சூப்பர், வேற லெவல் கலகிறீங்க மேம். உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்க எல்லாருக்குமே நன்றி. இவங்க அப்படியே ஏதோ ரியாலிட்டி ஸ்டோர்ல உட்காந்து மார்க் போடுற மாதிரி பேனால வச்சிருக்காங்க, என்ன போடுறாங்க தெரியல. உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுக்கு சந்தோஷம், டக்குன்னு ஓடி வந்து என்னெல்லாம் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். ஹாப்பியா இருங்க. உங்களால முடியும்னு நம்புங்க, அதுதான் முக்கியமானது. ஏன்னா பல நேரங்கள்ல நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், நம்மளால முடியாது இவ்வளவுதான் வரும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம். அது கிடையாது. உங்களால முடியும், நமக்கு என்ன முடியுமோ பண்ணுங்க. ஆனா பண்ணுங்க, அது மட்டும் தான் தேவை. பண்ணுவீங்கல்ல? ஒரு பெரிய அப்ளாஸ் கொடுத்தா ஒரு விசில் கூட அடிக்கலாம், தப்பு இல்ல. ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். உங்க எல்லாம் மீட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றி. ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன்ல? இல்ல ஓகே சார், நன்றி சார்.